والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بحد فضل کرم احسان شکر جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے اس پاگھر کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بحد قبول فرمائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ جمعہ کو اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے میں نے موت کے بارے میں تذکرہ کیا تھا. تو آج بزرگوں جو ہے وہ سکرات الموت، نزع کے وقت کی حالت، اور جب ہمارا بھائی اس دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کے بعد شریعت نے ہمیں کیا سبق دیا کہ ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اور کسی کے ہمارے مسلمان بھائی کے گزر جانے کے بعد ہم زندہ لوگوں پر شریعت کی طرف سے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ سے گزارش کی جاتی ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے اور بڑا نہایت ہی اہم ہے، اور اس کے اندر بہت ہی زبردست مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ہی خاموشی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، اور آپ نے دوسرے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے. بزرگوں، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے بالکل بے بس بے کس. اس وقت انسان کی آنکھیں جو ہے اندر دس جاتی ہے، ناک جو ہے بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور قدم جو ہے بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. خیر، مرنے والے پر موت کی کیسی سختی ہے اس کو مرنے والا ہی جانتا ہے، یا اللہ بہتر جانتا ہے. دوسرا انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت کسی انسان کے اوپر ایسے حالات آ جائے، اس وقت باقی لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی کا آخری وقت آ گیا. تو ہم نے پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ جب کوئی ہمارا رشتہ دار اس دنیا سے جا رہا ہو، ہمارا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہو، کیونکہ ایمان والے آپس میں کیا ہے جی؟ بھائی بھائی. قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جب ہمارا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہو تو پہلا عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلا عمل ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے اعضاء کو درست کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا روح جو ہے قبلے کی طرف کر کے اس کو لٹا دینا ہے. کیونکہ میت کو قبر کے اندر بھی قبلے ہی کی طرف اس کا روح کر کے اس کو رکھنا مشہور طریقہ ہے. تو ہم نے اس کا قبلے کی طرف کر دینا ہے. اس کے بعد بعض حضرات اس کے سرانے کے نیچے جو ہے وہ تقیہ وغیرہ رکھتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے. اور اس کے بعد دوسرا عمل ہم نے کیا کرنا ہے جس کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی، کہ جب زندہ لوگ جو وہاں موجود ہوں گے اس گزرنے والے کے پاس ہم نے بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہنا ہے. کلمہ پڑھنے کا گزرنے والے سے نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ اس وقت وہ سخت عالم کے اندر ہے، بڑی سختی اس کے اوپر طاری ہے، موت کا عالم ہے اس کے اوپر. ہم نے اس سے نہیں کہنا کہ آپ کلمہ پڑھو. ہو سکتا ہے اس وجہ سے انکار کر جائے، اس کی زبان سے انکار نکل جائے تو انسان کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. اس لیے ہم نے اس سے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، بلکہ خود کلمے کا ورد کرنا ہے، بلند آواز سے کلمے کا ورد کرتے رہنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو انشاءاللہ جب ہم کلمے کا ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی زبان کے اوپر بھی کلمہ جاری ہو جائے گا.
آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر جانے کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا وہ کہاں داخل ہوگا جی؟ جنت کے اندر۔ اور اس کے بعد ہم نے تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ تیسرا عمل یہ کرنا ہے جب ہمارے اس بھائی کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے، نکل جائے، اس کے بعد ہم نے اس کی اعضاء کو درست کرنا ہے، اس کا منہ جو ہے باندھ دینا ہے، اس کی آنکھیں جو ہے اگر کھلی ہے ان کو بھی بند کر دینا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے سارے اعضاء کو کیا کرنا ہے جی؟ درست کرنا ہے۔ اور درِ مختار عالمگیری کے اندر لکھا ہے جس کپڑوں کے اندر میت نے وفات پائی ہے، یعنی جو لباس پہنا تھا اس نے وہ مرا ہے، ان کپڑوں کو بھی جسم سے اتار دیا جائے اور ایک چادر سے پورا جسم ڈھانپ دیا جائے۔ دیکھو یہ دنیا کتنی بے وفا ہے، کتنی بے وفا ہے، جس دنیا کے خاطر ہم ہر کچھ کرتے ہیں، شریعت کے حدود کو توڑتے ہیں، اس سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ دنیا ایسی ہے کہ جب مر جاؤ کفن بھی چھین کر نہیں، لباس جو ہے وہ بھی چھین کر جسم سے اتارا جاتا ہے، گڑی اتاری جاتی ہے، جسم کے اوپر جو کچھ ہے وہ اتارا جاتا ہے، ننگا جسم۔ یہ ہے دنیا، یہ بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی سے وفائی نہیں کی، نہ ہی کسی سے کرے گی۔ اس لیے بزرگوں میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر سب سے بے وقوف انسان اور سب سے پاگل قسم کے انسان وہ ہے جو کسی کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کرے، جو دنیا کے خاطر آخرت کو تباہ کرے۔ تو اس لیے بزرگوں ہم نے دنیا کے اندر رہ کر ہمیشہ آخرت کی فکر کے اندر زندگی گزارنی ہے اور آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ اب بزرگوں چادر ڈالنا احادیث سے ثابت ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر یمنی چادر ڈالی گئی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اس کے غسل کا، ہم نے اس کے کفن کا، ہم نے اس کے جنازے کا اور اس کے دفن کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے بعد کس کی نمبر آ گیا بزرگوں؟ غسل دینے کا۔ غسل کون دے؟ بہتر ہے اپنے قریبی رشتہ دار، گھر والے غسل دے۔ باپ مر گیا ہے بیٹا غسل دے۔ اگر کوئی باپ کا عیب نکلے گا تو یقیناً بیٹا اس کو چھپائے گا، بیٹا مرا ہے تو باپ اس کو غسل دے، بیٹے کے اندر کوئی عیب اگر پایا جائے گا تو باپ اس کو یقیناً چھپائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی غیر غسل دے گا تو یقیناً وہ اس کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور کرتے بھی ہیں معاشرے کے اندر جو لوگ غسل دیتے ہیں پھر باقی لوگوں سے کہتے ہیں جی میں نے دیکھا اس کی صورت ایسی ہو چکی تھی، میں نے دیکھا اس کی شکل ایسی ہو چکی تھی، میں نے دیکھا اس کو خون ہی نہیں بند ہو رہا تھا، میں نے دیکھا اس کا یہ عالم تھا۔ ایسا نہ کیا کرے، ہم کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے، اللہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ ماں مار جائے بیٹی اس قابل ہو بیٹی غسل دے، بیٹی مار جائے ماں اس قابل ہو دیندار ہو، علم سے واقفیت حاصل ہو اس کو کہ ماں اپنی بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے۔ اب غسل دینا کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے فرض کفایہ ہے۔ اگر بستی کی طرف سے چند حضرات مل کر میت کو غسل دے دیں گے تو ساروں کی طرف سے ذمہ داری جو ہے پوری ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے بھی غسل نہ دیا تو بستی پوری کی بستی، پورا گاؤں جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن بزرگ ہم نے دیکھا کفن کے اندر، دفن کے اندر، جنازے کے اندر تو زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کرنے کو لگتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن غسل دیتے وقت ڈرتے ہیں، غسل دیتے وقت گھبراتے ہیں، غسل دیتے وقت دوری اختیار کرتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے کوئی شخص سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو کر مرا ہو، اس کے تو قریب ہی جانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ آئے میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں، کسی مسلمان بھائی کو بغیر کسی اجرت کے غسل دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ میرے اور آپ کے رہبر صاحب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے مسلمان بھائی کو بغیر کسی اجرت کے غسل دے گا وہ ایسا ہے جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، بالکل گناہوں سے پاک و صاف۔
कितनी बड़ी अल्लाह अकबर फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई किसी को गुस्ल देने। और लिखा है कि जो बंदा मैयत के साथ चलेगा, मैयत को कांधा देगा यानी उसको उठाएगा, उसने उस मैयत का, उस मरने वाले का हक अदा किया। और अगर मानकर चले कोई गुस्ल देने वाला ना हो तो फिर क्या किया जाए? फिर उजरत देकर भी गुस्ल देना जो है दुरुस्त है, जायज है, लेकिन फिर स्वाब की ख्वाब इंसान छोड़ दे कि मुझे स्वाब मिलेगा, क्योंकि उजरत उसने ले लिया है। स्वाब के जो है अजर व स्वाब की जो है ख्वाब, फिर वो इंसान देने वाला जो उजरत देकर गुस्ल देगा वो देखना छोड़ दे कि मुझे अजर व स्वाब मिलेगा। अब उसके बाद गुस्ल हो गया, अब उसके बाद क्या करना है? किसका नंबर आ गया? कफन का। कफन कैसा होना चाहिए मैयत को? लिखा है इतना ना ज्यादा आला किस्म का कपड़ा हो, ना ज्यादा घटिया किस्म का कपड़ा हो, दरमियानी कपड़ा हो और रंग उसका बिल्कुल सफेद हो। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद लिबास पहना करो, सफेद कपड़े पहना करो और सफेद ही कपड़ों के अंदर अपने मैयत को जो है गुस्ल दिया करो, ये तुम्हारे लिए अच्छे हैं। लेकिन हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमत ने बेशती ज़ेवर के अंदर लिखा है कि मरने वाले को गुस्ल उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी ताकत कुव्वत के मुताबिक दिया जाए, जैसा वो जिंदगी के अंदर कपड़े इस्तेमाल किया करता था उसी के मुताबिक उसको कफन भी दिया जाए। कफन भी बड़ी अजीब चीज है ना, जिसने बनाया तो उसने पहना नहीं, जिसने पहना तो उसने बनाया नहीं। और कफन भी, ये लिबास भी बड़ा अजीब है जिसको कोई जेब वगैरह नहीं है कि जिसके अंदर हम कुछ डाल कर ले जाएंगे। सिकंदर बादशाह ने दुनिया को फतह किया, आखिरी वक्त आया, लोगों से वसीयत की अपने गुलामों से, जब मैं मर जाऊं तो मेरा एक हाथ कफन से बाहर रखना। उसके उन गुलामों ने कहा, हजरत आप ये कैसी नसीहत हमें करते हैं, लोग देखकर कहेंगे कितना लालची है, अब भी दुनिया मांग रहा है। कहा नहीं नहीं, इसका मतलब ये है लोगों को ये पैगाम मिले कि सिकंदर बादशाह जो दुनिया को फतह करने निकला था वो भी जब इस दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, साथ कुछ लेकर नहीं गया। बुजुर्गों, कफन जो है ये भी फर्ज किफाया है। अगर चंद हजरात दे देंगे कफन उसको, मैयत को, सारे लोगों की तरफ से जो जिम्मेदारी है, जो फर्ज है वो अदा हो जाएगा। अगर सारे हजरात नहीं देंगे तो फिर सारे लोग जो है वो गुनहगार होंगे। और हदीस के अंदर आता है, जो शख्स किसी को, मैयत को, मरने वाले को अल्लाह की रजा के लिए कफन पहनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर रेशमी लिबास उसको पहनाएंगे। अरे बुजुर्ग, ये वो चीजें हैं जो हर एक के साथ पेश आने वाली है। रात को हादसा हुआ, दो नौजवान इस दुनिया से चले गए, अल्लाह से हम दुआ को है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। किसको पता था कि ये हमारी आखिरी शाम है, ये जुमारात का दिन हमारा आखिरी जुमारात का दिन है, ये 15 जो है मई 2025 हमारा आखिरी दिन है। किसको पता था ये शाम मेरी आखिरी शाम है? दुनिया की शाम दुनिया के कब्र की शाम दुनिया के अंदर नहीं, और दुनिया की शाम कब्र के अंदर नहीं। दुनिया की रात जो है वो कब्र के अंदर नहीं, और कब्र की रात दुनिया के अंदर नहीं। जिसका वक्त लिखा है उसने उसी वक्त जाना है। इससे आज तक कोई बच नहीं सकता। इंसान हर चीज पर हावी है लेकिन मौत पर हावी नहीं हो सकता, कितना ताकतवर क्यों ना हो। जब मौत आएगी उसका वो कड़वा घूंट पीना ही पीना है, दुनिया से फिर जाना ही जाना है। नबी अलैहिस्सलाम नहीं रहे, बाकी भी किसी फर्द बशर को हक नहीं है कि वो पूरी जिंदगी दुनिया के अंदर रहे। लेकिन मरने वाले तो बहुत से हैं जो मरते हैं, जो भी पैदा हुआ जाने के लिए। अब बुजुर्गों, हम दुनिया के अंदर आना नहीं चाहते थे लेकिन अल्लाह ने भेजा है। क्यों भेजा है ये भी मकसद बताया है कुरान करीम के जरिए से, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के जरिए से, कि मैंने इंसान को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए, जिन्नों को इंसानों को माज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब एक इंसान ये ना सोचे कि अल्लाह मेरी इबादत का भूखा था
मोहताज था इसलिए उसने मुझे पैदा किया, नहीं, ये उसकी गलत फहमी है। हम इबादत करेंगे तो अपना फायदा, नहीं करेंगे तो अपनी आखिरत तबाह होगी। इबादत करने से अल्लाह की जात के अंदर अजाफा नहीं होगा, हमारे मुनकर हो जाने से अल्लाह की जात के अंदर कोई कमी पेशी नहीं आएगी। अल्लाह इन चीजों से बिल्कुल पाक है, अल्लाह बिल्कुल पाक है, बेऐब है। तो मैं अर्ज कर रहा था, कफन देना जो है ये भी फर्ज किफाया है। चंद हजरात देंगे तो सारों की तरफ से जिम्मेदारी पूरी, नहीं देंगे तो सारे हजरात गुनहगार होंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो है नमाज जनाजा का। नमाज जनाजा फर्ज किफाया, चंद पढ़ेंगे सारों की तरफ से जिम्मेदारी पूरी, फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं पढ़ेगा तो सारे के सारे गुनहगार। अब लिखा है मसला, अगर किसी मैयत को बगैर किसी गुस्ल के, बगैर नमाज जनाजा के पढ़े दफन कर दिया गया तो फिर क्या किया जाए? फिर 3 दिन के अंदर उसकी कब्र के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। लेकिन 3 दिन से अगर ज्यादा गुजर जाएंगे फिर नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब 3 दिन क्यों? 3 दिन का आदत जो है क्यों इस्तेमाल किया गया? वो इसलिए कि लिखते हैं कि 3 दिन तक लाश फटती नहीं है, लाश की और कुछ हालत नहीं होती, इस वजह से फरमाया 3 दिन तक अगर किसी की बगैर नमाज जनाजा पढ़े, बगैर गुस्ल के दफन कर दिया गया है तो कब्र के ऊपर नमाज जनाजा अदा की जाए। लेकिन बाज़ हज़रात उलमा किराम ने लाश के फटने की जो है मुद्दत जमीन के एतबार से बताई है, मुख्तलिफ किस्म से, जैसी जमीन वैसे ही उन्होंने मुद्दत जो है बताई है। बाज़ कहते हैं 10 दिन, बाज़ कहते हैं 3 दिन। खैर वो जमीन के ऊपर दारोमदार है, बाकी जमीन कैसी है। बुजुर्गों, मरने के बाद जब इंसान की जिस्म से रूह निकल जाती है, सारे लोग छोड़ जाते हैं। हदीस के अंदर आता है बंदे को अभी कब्र के अंदर रखा है, लोग अभी वापस पलट रहे हैं, हत्ता कि यहाँ तक लिखा है वो मैयत उन चलने वालों की जूतियों की आवाज सुन रही होती है। इतने में 2 फरिश्ते उसके सामने आते हैं, मुनकर और नकीर। पहला सवाल, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, मन दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा, मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? अब एक बंदा अल्फाज इन सवालों के जवाब रट कर चला जाए कि मैं वहां जवाब दे दूंगा तो ये इसकी गलत फहमी है। उसी बंदे की जुबान से निकलेगा मेरा रब अल्लाह है, जिस बंदे ने रब के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। उसी बंदे की जुबान से जवाब निकलेगा मेरा नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस बंदे ने जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। उसी बंदे की जुबान से तीसरा जवाब निकलेगा मेरा मजहब दीन इस्लाम है, जिस बंदे ने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, जिसने रब के हुक्मों के खिलाफ जिंदगी गुजारी, नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारी, इस्लाम के जो तरीके हैं, इस्लाम ने जो तालीमात दी उनके खिलाफ जिंदगी गुजारी। उस बंदे की जुबान पर एक अल्फाज आएगा ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। तो लोग कहते थे मैं भी वही कहता था, लोग कहते थे हमारा रब अल्लाह है, मैं भी वही कहता था, लोग कहते थे मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं भी वही कहता था, लोग कहते थे हमारा मजहब जो है दीन इस्लाम है, तो मैं भी वही कहता था। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कब्र इसके ऊपर तंग कर दी जाएगी। लिखा है हदीस के अंदर आता है नबी इस्लाम ने उंगलियों के अंदर उंगलियां डालकर इशारा दिया, ऐसे कब्र उसको दबाएगी, एक साइड की पसलियां दूसरे में, दूसरी साइड की दूसरे में घुस जाएगी। फिर उसके ऊपर अज़दाओं को मुसल्लत किया जाएगा। अज़दा फरमाया कब्र का अज़दा दुनिया के अंदर फूंक मार दे, क़यामत की सुबह तक घास के एक तिनका नहीं पैदा होगा। फिर सांप और बिच्छू उसकी कब्र के अंदर छोड़े जाएंगे। और एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा कब्र का बिच्छू ऐसा है जैसे दुनिया का गद्दा, इतना बड़ा क्या है उसका कद है। बड़े बड़े अज़दा, अंधे अज़दा उसके ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे और फिर फरिश्ते उसको मारना शुरू करेंगे। ये हालत तब तक रहेगी जब तक कयामत ना आ जाए। हम कब्र को भुला बैठे हैं, हम सोचते हैं सारा कुछ दुनिया ही है, हम सोचते हैं सारा कुछ यही है। बाज़ लोग कहते हैं ना
اللہ حفاظت فرمائے. جب حالات ہوئے تھے بعض لوگ کہتے تھے اچھی اچھی چیزیں کھا لیں, کیا بھروسہ زندگی کا, کھائے کر مرے اچھی اچھی چیزیں. اللہ ماشاءاللہ کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہو کہ بڑھ چڑھ کر عبادت کر لے, کیا بھروسہ زندگی کا. 100 میں سے کوئی بندہ ہو جس کی زبان پر ایسا الفاظ ہو, بڑھ چڑھ کر اللہ کو راضی کر لے, کیا بھروسہ زندگی کا, کب زندگی کی شام ہو جائے. ایک صاحب کہتے تھے میں نے نیا جوتا لایا تھا تو میں نے سوچا کہ لگا لوں, کیا بھروسہ زندگی کا, پتہ نہیں نصیب ہوگا لگانا کہ نہیں لگانا. ایک صاحب کہتے تھے میں نے نیا لباس خرید کر لایا تھا, نئے کپڑے, تو حالات ایسے ہوئے تو میں نے سوچا کیا بھروسہ زندگی کا, لگا لوں, ارمان نہیں رہے گا. تو یہ ہے ہمارے ارمان, دنیا ہی دنیا, دنیا ہی دنیا, آخرت بھول چکے, قبر بھول چکے. جب آئیں گے کوئی گزرے گا, قبرستان کے اندر آئیں گے, تھوڑی سی آخرت کی یاد تازہ ہوگی, ہم کہیں گے جی اب ہم قبرستان کے لیے زمین کا بندوبست کریں گے, ہم سلو کا بندوبست کریں گے, ہم اچھے طریقے سے لائٹوں کا قبرستان کے لیے بندوبست کریں گے. جب اس کو دفن کیا, فاتحہ پڑھی, اس کے بعد سب بھول گئے کہ مرنا بھی ہے, جانا بھی ہے, نبی علیہ السلام نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. تو خیر میں کہہ رہا تھا, اس کے بعد نمبر آتا ہے نماز جنازہ کا. تو نماز جنازہ کے اندر زیادہ سے زیادہ بندے شرکت کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میت کی نماز جنازہ کے اندر اتنی مسلمانوں کی تعداد ہو جائے, 100 پہنچ جائے, پھر وہ 100 بندہ اللہ کے یہاں اس بندے کی سفارش کرے, یعنی مغفرت کی دعا کرے, تو اللہ ان 100 بندوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے, یعنی اس بندے کی مغفرت کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ مرنے والا نیک ہوتا ہے, اس بندے کی بدولت اللہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کرتا ہے. اور بعض مرتبہ میت نے کچھ کمی کوتاہی کی ہوتی ہے تو پڑھنے والوں کے اندر کوئی نیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس مرنے والے کی مغفرت کرتا ہے. تو یہ عدد کے طور پر استعمال کیا گیا کہ 100 بندہ ہو نماز جنازہ کے اندر, لیکن جتنے زیادہ ہوں گے اتنی فضیلت زیادہ ملے گی. یہ تھوڑی ہے 100 سے زیادہ بندے پڑ جائیں گے تو اللہ کے یہاں ثواب کے اندر کمی آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نماز جنازہ کے اندر کیا کریں جی, شرکت کریں. اور ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو ہمارا بھی کل کوئی پڑھنے کو آئے گا. اور یہ ہم دل سے خیال نکال لیں. بسا اوقات ہم اس لیے کسی کی یہاں فوتگی پر جاتے ہیں کہ وہ آکسی اس کا کوئی نہیں آیا, وہ کیا کہے گا, میرے گھر کے اندر فوتگی ہوئی تھی, اس گھر کا کوئی نہیں آیا. تو یہ دکھلانے کے لیے جانا ہوا, اس پر ثواب کی امید نہ رکھے انسان. اس پر اگر اس نے نیند قربان کر کے رات کو جاگا ہے, میت کو دفن کرنے کے لیے, کفن دینے کے لیے, جنازہ پڑھنے کے لیے, اس کو قبر کے اندر رکھنے کے لیے, اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے, تو پھر یہ نیند ہی خراب کر رہا ہے, ضائع کر رہا ہے, ملنے والا اس کو اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جب بھی جہاں جائے اللہ کی رضا کے لیے جائے کہ میں اللہ کے لیے آیا ہوں. آج اس پر یہ حالت ہے, کسی نے کہا موت سے کس کو دستگاری ہے, آج یہ کل ہماری باری ہے, آج یہ چلے گے کل ہمارے اوپر یہ حالات آئیں گے. اب بزرگوں بہتر یہ ہے کہ باپ مر جائے بچہ نماز جنازہ پڑھے, بچہ گزر جائے باپ نماز جنازہ پڑھے, بھائی گزر جائے سنگا بھائی اس قابل ہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھے, کیونکہ اس کے دل سے نکلے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا. امام کی تو ذمہ داری ہے, اس نے تو پڑھانا ہے, اس کے گھر والے مرے تب بھی اور گاؤں سے کوئی گزر جائے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے, اس نے تو پڑھانا ہے. لیکن دل سے کس کو نکلے گا, جس کا اپنا گزرا ہوگا. زبان صرف ترجمان بنے گی, دل بولے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا. تو بزرگوں یہ نماز جنازہ کے اندر کل 2 فرض ہیں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کے اندر کل 2 فرض ہیں. ایک 4 تکبیریں کہنا, دوسرا قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا. اور سنتیں 4 ہیں. نمبر 1 امام کا میت کی سینے کے سامنے کھڑا ہونا, مرد گزرا ہے تب یا عورت گزری ہے تب میت کی سینے کے سامنے امام نے کھڑا ہونا ہے, پہلی سنت. اور دوسری سنت دعا ثنا پڑھنا, درود شریف پڑھنا, ثنا پڑھنا اور دعا پڑھنا, 4 سنتیں. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اب نمبر آ گیا, ہم نے اس میت کو قبر کے حوالے کرنا ہے. جس مٹی سے ہم پناہ مانگتے تھے,
जिस मट्टी के एक जर्रे को भी अपने जिस्म के साथ और कपड़ों के साथ लगाना गवारा नहीं करते थे, आज मनु के हिसाब से मट्टी के नीचे जाकर सोना है, फिर पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। बताओ, मैंने तुम्हें इतने साल दिए थे, 100 साल, 90, 80, जितने 50, 10, 20 इतने साल देकर दुनिया के अंदर भेजा था, बताओ आज क्या करके आए हो? सब कुछ बता दिया जाएगा। तुम्हारी रात कहाँ गुजरी, किस हाल में गुजरी, तुम्हारा दिन कहाँ गुजरा, किस हाल में गुजरा, तुम्हारी सुबह कहाँ गुजरी, किस हाल में गुजरी, तुम्हारी शाम कहाँ गुजरी, किस हाल में गुजरी। तुमने इन आंखों से क्या देखा, तुमने इन कानों से क्या सुना, तुमने इस जुबान से क्या बोला, तुमने इस दिल दिमाग से क्या ख्यालात तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर उभरते रहे। अल्लाह फरमाएगा मैं सब जानता था। सारा कुछ वहां बता दिया जाएगा। इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिक अल-यौम अलैका हसीबा मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला। पारी ये तुम्हारी किताब है, गले के अंदर डाल कर कहा जाएगा। दुनिया के अंदर दूसरे लोगों की फाइलें उठाकर चलता था ना, आज पढ़ अपनी फाइल। ये तुम्हारी सुबह, ये तुम्हारी शाम, ये तुम्हारी रात, ये तुम्हारा दिन। तुमने फला वक्त में ये किया, फला वक्त में वो किया। तुमने इस जुबान से क्या बोला, इस कान से क्या सुना, इन आंखों से क्या देखा, इस दिल दिमाग के अंदर क्या ख्यालात आते रहे, सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़, ये तुम्हारी जिंदगी की पूरी किताब है। हम तो दुनिया के अंदर बच जाते हैं। आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको नेक समझता हूँ, लेकिन वहां सब कुछ सामने आ जाएगा। सब कुछ बाप को भी पता चलेगा, हाँ मेरा जवान बेटा रात के अंधेरे के अंदर फला फला चीज को देखा करता था, मैं तो बड़ा नेक समझता था। मेरा बच्चा तबलीगी है, मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी है, मेरा बच्चा तहज्जुद गुजार है, मेरा बच्चा तिलावत का एहतमाम करने वाला है, जिक्र की पाबंदी करता है। मुझे आज पता चला मेरा ये नौजवान बेटा रात के उस अंधेरे के अंदर क्या क्या देख रहा था। मेरी बच्ची, मैं इसके बारे में अच्छा गुमान ख्याल करता था, मेरी बच्ची नेक है, तस्बीहात की पाबंदी करती है, नमाजों का एहतमाम करती है, रोजे का एहतमाम करती है, बाकी इबादत करती है। मुझे तो आज पता चला मेरी बच्ची अंधेरे के आलम में ये चीजें देख कर आई है। सारा कुछ सामने आ जाएगा। बुजुर्गों, नमाज जनाजा के अंदर हम अल्लाह हिफाजत फरमाए, नमाज जनाजा के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा शिरकत करनी है और ये सारी दुआएं सीख कर रखनी है। उस वक्त पूछते हैं हम फलां कौन सी दुआ पढ़नी है, अब कौन सी तकबीर कहनी है, या एक साथ ऊंची आवाज से नियत करते हैं। बाकी वालों को नियत क्या है, यहाँ से हम ईदगाह के अंदर गए, क्या इरादा लेकर, आज तो ईद नहीं है तो ईद पढ़ने जाएंगे, जनाजा पढ़ने, तो नियत होगी। ये जरूरी नहीं है वहां बुलंद आवाज से की जाए, बस दिल के इरादे का नाम है नियत। हम घर से आज किस लिए आए जी जामे के अंदर, जुमा पढ़ने के लिए। ईद तो है नहीं, जनाजा तो मस्जिद के अंदर होगा नहीं, तो क्या इरादा लेकर आए हैं? आज तो जोहर है नहीं, आज तो जुमा है, हम इरादा लेकर आए घर से हम जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी नियत होगी। तो ज्यादा से ज्यादा नमाज जनाजा के अंदर हम शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद क्या है, अब मैयत को कहाँ ले आए हम, नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान के अंदर। हम जब उठाकर उसको चले, कंधा बदलते रहे और उसको जो है झटका वगैरह ना दे, बेचारे को तकलीफ होती है। और उसके बाद जब उसको हम लाए कब्र के अंदर, जब उसको कब्र के अंदर उतारे, तो उतारने वालों का भी रुख जो है किसकी तरफ होगी, क़िबले की तरफ हो। अल्लाह एक बंदे को जज़ाए खैर दे, उसने यहाँ एक मर्तबा बताया था कि नमाज जनाजा जो है वो मैयत जो है उसको उतारते वक्त उतारने वालों का भी रुख क़िबले की तरफ हो। बास ने कहा बड़ा मौलवी आ गया, बड़ा मुफ्ती आ गया, बड़ा हाफिज आ गया, आज तक हम ये करते आए तो आज भी यही करेंगे। लेकिन अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसके बाद जो है जनाजा जो है सुन्नत के मुताबिक जमीन के अंदर गया है। फिर हम उसको जब उतारे, अपना रुख भी किबले की तरफ रखें, आराम से उसको कब्र के अंदर रखें। और उस वक्त भी हम अक्सर कहा करते हैं, अपना करीबी ही जो है
حقیقی رشتہ دار جو ہے اپنے گھر کا جو ہے وہی کہاں جائے؟ قبر کے اندر جائے، اس کو قبر کے اندر رکھے۔ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ اب کے بعد آپ کو خدمت کی جو ہے کہیں وہ فرصت نہیں ملے گی اور موقع نہیں ملے گا کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں گے۔ تو اس کو ہم جب قبر کے اندر رکھیں، اس کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھیں اور اپنا رخ بھی اتارتے وقت قبلے کی طرف رکھیں۔ جب میت کو نیچے چھوڑیں دعا پڑھیں، بسم اللہ ملتی وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نے میت کو رکھ دیا، جب ہم نے قبر بند کی، اس کے بعد ہم نے قبر کے اوپر مٹی ڈالنی ہے۔ مٹی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کیسے مٹی ڈالتے تھے؟ نبی علیہ السلام کرتے تھے، ایک مٹھی اٹھاتے تھے مٹی کی، منہا خلقناکم، قبر کے اوپر ڈالی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مرتبہ 3 مٹھیاں بھرتے تھے مٹی کی اور قبر کے اوپر ڈالتے تھے۔ قبر کے اوپر پانی وغیرہ نہ چھڑکنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد بزرگوں، اب میں آپ کو فضیلت بتاؤں پھر بات کو ختم کریں گے کہ اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کی فضیلت کیا ہے۔ لکھا ہے ایک شخص گزر گیا، مر گیا، اس کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنی؟ اس نے کہا جب میں مر کر اللہ کے پاس پہنچا، بڑی غلط ہو جائے، جب میں مر کر اللہ کے پاس پہنچا، میری نیکیوں کو بھی اور میری برائیوں کو بھی وزن کیا گیا، تولا گیا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری جو ہے نیکیوں والا پلڑا جو تھا وہ بالکل اوپر جا رہا تھا، گناہ والا پلڑا جو تھا وہ نیچے جھک جا رہا تھا، یعنی میرے حق میں فیصلہ آ رہا تھا کہ میں اب جہنم کی طرف جاؤں گا، کیونکہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی اور برائیاں زیادہ پڑ رہی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے اتنے میں ایک تھیلی آئی اور آ کر گری اس پلڑے کے اندر، جس پلڑے کے اندر میری نیکیاں تھی، اتنے میں وہ پلڑا بالکل نیچے جھک گیا، گناہوں والا پلڑا اوپر چلا گیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ جب وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا اس تھیلی کے اندر ہے کیا، اچانک یہ آ کر گری ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، موقع پر آ گئی لیکن ہے کیا؟ جب وہ شخص کہتا ہے میں نے کھول کر اس تھیلی کو دیکھا، اس تھیلی کے اندر وہ مٹھی تھی مٹی کی جو میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی قبر کے اوپر ڈالی تھی۔ اللہ بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، آسمان کے اوپر ایک تختی ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ بندہ جب توبہ کرے گا، جب مجھ سے رجوع کرے گا، جب مجھے منانے آئے گا، جب مجھ سے صلح کرے گا، میں اس کو معاف کروں گا، وہ مجھے معاف کرنے والا ہی پائے گا۔ تو بزرگوں، اللہ کون سی ادا دے کر بندے کو معاف کر دے، بندے کا بیڑا جو ہے پار ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں، جب ہمارا کوئی بھائی گزر جائے، اب اس کے بعد ایک اور ذمہ داری، یہ تو ہوگی قبر کے اندر بند رکھ کے اس کو بند کر کے قبر بند کرنے کے بعد مٹی ڈالنے کی، اب اس کے بعد ایک اور ذمہ داری، جتنا زیادہ ہو سکے گزرنے والے کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، میں ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے قبرستان کے اندر گیا اور ایک قبر کے پاس لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر اس قبرستان کے سارے لوگ نکل کر کچھ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا قیامت قائم نہیں ہوئی، ہمارے ایک عزیز نے ہمیں قل هو اللہ احد پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے، ہم اس کے ثواب کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور حیرت کی بات سنیں گے آپ، حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہم اس ثواب کو تقسیم کرتے ہیں، سال گزر گیا، سال گزر گیا، ہم سورہ اخلاص کے ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، تو جو پورا قرآن پڑھ کر بخشے گا، جو زیادہ سے زیادہ سورتیں پڑھے گا، اللہ اس کو کتنا اس کا اجر دے گا۔ تو بزرگوں، ہماری یہ ذمہ داری، جب ہمارا مسلمان بھائی اس دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد اس کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، آپ نیازیں نہ دے، نہیں دے سکتے ہیں تو نہ دے، شریعت نے نہیں کہا کہ آپ ادھار لیں اور نیاز دیں اس کے پیچھے، نہیں دے سکتے تو نہ دے، لیکن آپ ایک کام ہرگز نہ چھوڑیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قبرستان کے قریب قبرستان سے دور، وہ یہ ہے اپنے اس گزرنے والے کے پیچھے دعائیں مغفرت، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ ہم نے بنایا ہے ایک فارملٹی طور پر 3 دن آئیں گے،
गुजरने वाले के पीछे फातिहा पढ़ेंगे सुबह सुबह। बस 3 दिन गुजरे, उसके बाद भूल गया। कोई था जो हमारे साथ वक्त गुजारता था, कोई था जिसके साथ हम मिलजुल कर बैठे थे, कोई था जो हमारा बाप था, वो गुजरा तो 3 दिन के बाद हमने उसको बुला दिया। ऐसा नहीं है। हमेशा उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करनी है, जितना ज्यादा हो सके इसाले सवाब करना है, खुद भी करते रहना है, औलाद से भी कराना है और नेक लोगों से भी कराना है। तो बुजुर्गों, ये अहकाम है शरीयत के। जब कोई बंदा गुजर जाएगा, ऐसा हमने उसके साथ उसने सलूक करना है। तो जब एक और चीज जिम्मेदारी ये कि देखें, जहां फौतगी हुई, मर्द हजरात का काम है ज्यादा से ज्यादा कब्र पर जाए, कब्र का बंदोबस्त करें। औरत मर गई है तो वहां औरतें ही जाए, मर्द दूर रहे, मर्द दूर रहे, औरतें ही जाए। उसका मुंह देखती है, उसको उनको देखने में औरत ही अलग बात है, औरत ही है वो देखती है तो अलग बात है। हम पहले कहते थे बड़ी गनीमत की बात है औरत के ऊपर रात आई जो रात को मरी, लेकिन हमने उसको दिन की तरह बना दिया। हमने उठाकर सहन के अंदर रखा। आ जाए दूर का, फला जगह का आ जाए, उसका चेहरा देखते जाए। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये क्या रस्म है, क्या भला है चेहरा देखना, ये क्या है? ये अपने अजीज है, अपने घर के हैं तो अलग बात है, लेकिन गैर देखते हैं ये क्या है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। इतने बयान हमने सुने, इतना कुछ सुना, इतना कुछ पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हमने ये क्या बना रखा है, ये क्या बला है जो खत्म ही नहीं होती माशरे से, ये क्या मुसीबत है जो दूर ही नहीं होती। तो औरतें मरी, औरत गुजर गई है, औरतें ही वहां जाए, मर्द दूर रहे। जब गुस्ल से फारिग हो जाए तो उसका, तो मैं तख्वे की बात एक और बताता चलूं कि जब उस गैर महरम औरत को उठाए तो उस वक्त भी गैर ना उठाए, अपने अजीज उठाए। हजरत फातिमा के जनाजे को हजरत इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने और हजरत अली ने, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठाया था। 4 ही बंदे थे, चौथा कोई नहीं। ये सीरत हमारे लिए क्यों है? ये एक सबक देती है, लेकिन हम इससे सबक हासिल नहीं करते। तो मर्द जो है, मर्द या गुजरा है तो अपनी औरतों को समझाया करें कि औरतें ना देखें, वो दूर रहे, मर्द ही आगे जाए, मर्द ही उसको गुस्ल दे, फिर उसके बाद मर्दों का काम ही उठा कर लाना। तो बुजुर्गों, एक और जिम्मेदारी जो आप तक छोड़ूंगा वो ये है कि हम अपने घर के अंदर जो दीन सीखते हैं उसको जाकर वहाँ बताया करें, जिसका नतीजा ये ना निकले। देखें, आपने अक्सर देखा होगा जहाँ कोई गुजर जाता है वहाँ की औरतें जो है कुफरी अल्फाज कहती हैं, बाज कहती हैं बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म कस की था जी, बहुत कस दी थी, है जी, कस दी थी। अल्लाह सुब्हानहू, जालिम कौन हो गया फिर? अल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, या ज़ुबिल्लाह। ये किसका नतीजा हुआ? हमने दीन नहीं बताया, ये रिजल्ट निकल कर सामने आया। मैं गारंटी से कहता हूँ और मेरे जोर से कहता हूँ, कभी किसी हाफिज़ा लड़की ने ऐसा नहीं कहा होगा, कभी किसी आलमा ने ऐसा नहीं कहा होगा, कभी दीन का इल्म रखने वाली औरत ने ऐसा अल्फाज कभी नहीं कहा होगा कि बड़ा जुल्म हुआ है। जुल्म मौत अल्लाह ने दी है, नाउज़ुबिल्लाह, फिर हमने अल्लाह को जालिम करार दे दिया। बाकी भी कुफरी अल्फाज, बाकी अल्लाह हिफाजत फरमाए कैसे कैसे अल्फाज। तो ये नतीजा इस वजह से हुआ कि हमने उनको दीन नहीं सिखाया। हमारी जिम्मेदारी है जुमा के खुतबात के अंदर, इज्तिमा के मौके पर या और मोबाइल के जरिए से अगर हम हज़रात उलमा इकराम के बयान सुनते हैं, दीन की बातें सीखते हैं, जहाँ से भी हमें हासिल होती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुँचाओ दूसरों तक, अगर तुम्हारे पास एक ही आयत क्यों ना हो। तो इस ज़माने में हमने उन बातों को दूसरों तक पहुँचाना है, घर की ख़वातीन को दीन बताना है, दीन से आरास्ता करना है, खुद भी दीनी मसाइल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर पेश आते हैं इन सब को सीखना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक, बिलखुसूस गुज़िश्ता कल जो 2 नौजवान चलेंगे, इन तक जितने भी लोग ईमान की हालत में चल बसे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो हम जिंदा है हम सबको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।